I want to have a panel discussion Okay. where Saujanya Subbarao Garu will be participating. Okay. Actually, to introduce both of them to you, and then maybe Saujanya you are already acquainted with, and then Subbarao Garu, maybe he's the one who you should know. Previously, when you have spoken with Saujanya, I would say that she is a person who is not into degrees, not the positive and the negative I talk. Though she had a PhD, though she had done something, though she had done research which I don't understand as a software technology person. But she's the one who looks life as life. If life has got an exit path, it should have an entry path. So her definitions could not be defined by me. So the one you have previously interacted with, and then what I would request is, if we could have a panel discussion, definitely an outcome might be there, which would definitely, as you have said, the government policy makers also should be influencing, and then we should get to the policy makers and all this stuff. But again, where horse cart, which one should be first అనేది ఉంటుంది కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ చేస్తే మేము చేస్తాము, మేము ఫాలో అవుతాం అనే దానికన్నా let us bring a change that we are taking involuntary or voluntary action so that we could make the government react to the condition. And then Subbarao garu, as I would introduce Srimukhi Garu as a doctor, and again, I'm a doctor kanna, I would say she's daughter of Anmol Gandhi Garu. So when they first visited our store, we had a big fight. The way he practices organic agriculture, and he's a person who had practiced it for the last 30 years, and then he had tried to bring in a change from several farmers across the community where he is living in. And again, all passion for organic, they want to bring in a change, but they feel that the change could not be done. But as the next generation, we always feel that yes, the change could definitely be brought in. Yeah. So that's how our association and this thing started. So I will be privileged, and then Subbarao Garu is also a person who is from a pharmacist, from a person who is an architecture by profession, but he is looking more into internal architecture than the external architecture now. So I would definitely want to get a discussion. So if both Subbarao Garu and Saujanya, if you could, with all your permission, so if you could get onto the stage, that would be fantastic. No, I'm asking all three of you. Yeah. So if all three of you could have a panel discussion, that would be fantastic. Please welcome. I don't belong to that community, so I want to be hearing all of you. Yeah. Yeah, thanks for the stage, Raghu. Yeah, you can actually initiate the dialogue. Just to initiate the dialogue, I just want to not to restrict to any single topic. And then it would be great if you could give a message to the community of doctors, and then if you could bring out a message. Because if I say I'm running an organic store, I would say most of the doctors would be coming to the organic store. Most of the doctors in Vijayawada would be coming to the organic. It's not Bhumi Organics, it would be some other organic store. They would be preferring organic foods. So if we could start the initiation at this point saying that doctors knows the benefits of organic, and it is their responsibility to take it to the people. Yes, not just being an endorser of allopathy or something. If doctors could come and endorser of organic farming as you have done, and some other doctors are already doing it for themselves. It's not only for themselves. If they could give the message to the society, that would be fantastic. I just want to give these opening remarks, and then your information, your knowledge will definitely help us take the things much further. Thank you. Yeah, thank you, Raghu. Actually, I think if doctors all start, promoting organic food and lifestyle, so what would be happening to their profession? So you can answer in a softer note on that.
అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఏమనుకుంటారంటే మీరు మాకేదో కమిషన్ ఇస్తున్నారు అనుకుంటారండి. ఎందుకంటే కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్స్ కొనమని చెప్తున్నాం అనుకుంటారు. కాకపోతే ఐడియల్లీ there should be some way to decrease the cost and at par with the conventional foods andi. I don't know what is the way because I'm not from that profession, so you guys should tell me what are the ways to make it at par to the conventional foods. Yeah, pricing so that we need not recommend. It will be taken. Cons of organic farming are two things andi. Yeah, I think cons of the organic foods are two things whenever we suggest or whenever we try to follow. One thing is there is no belief that it is organic or not. Second thing is it is pricing. These two are the cons, and I mean generally as a public generally think if it is 100% organic ka kada, first thing. Second thing ఏంటంటే ప్రైస్ ఎక్కువ ఎలా అనే ఆలోచిస్తారు. సో ఈ రెండింటికి సొల్యూషన్స్ మీరు చెప్పండి, నేను ఆర్గానిక్ ఫుడ్ని ప్రమోట్ చేస్తా. Actually, I'm too blunt about this thing. I'm not as clean as Mr. Raghu or anybody else. Because we've been missing out on several of the things about the life for a very long time. We don't know how to... Is it not coming? Yeah. I don't think any of us have a say or a right to speak about the pricing of the organic produce, because as you all know, it is too damn difficult to get the harvest. I usually get to hear these things all from Mr. Narasimha, who has been asking you the questions. He's a gardener himself. He tries to experiment. He's striving hard to bring in the real food to his family. He spent quite a long time, I believe. It's nearly about 2 years that he has spent on it. Today, what he understood is like it's too damn difficult. Whoever has been on the other end of the path, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇదేదో ఇచ్చేస్తున్నాం, మనం డబ్బులు ఎవరికో ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు. కానీ ఎంత హార్డ్షిప్ తర్వాత, ఎంత హార్డ్ వర్క్ తర్వాత, సీజన్స్ అండ్ ఆల్ టూ, దే ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫార్మర్స్. మీరు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఫార్మర్స్ ఎప్పటి నుంచో సూసైడ్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఫార్మర్స్కి ఎప్పుడు రైట్ ఏమంటారు ప్రైసింగ్ అనేది రాలేక గవర్నమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది, డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక మినిమల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఎంఎస్పి అంటూ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్సే కానివ్వండి, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా నన్ ఆఫ్ us are taking a part in it actually. That's too pathetic. I'm too blunt about it. I have been telling you these things. I'm not the person who would encourage people to think about organic or any other thing. They have been spending on several of them things. Yeah. They would go for the exotic car varieties. They would go for any amount of gold on their bodies. They are happy living in an artificially simulated world. Like today, if you want to see as COVID has come up, మనం చూస్తున్నాం కదా కొన్ని వెడ్డింగ్స్ కూడా వర్చువల్లీ సిమ్యులేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన జరుగుతూ ఉన్నాయి. Now you don't even have to go attend వెడ్డింగ్ సెరమనీ ఆర్ సంథింగ్. వర్చువల్ ఎయిడ్స్ వచ్చేసేసాయి. అవన్నీ వాడడంలో కూడా ఒక తృప్తి తీసుకుంటున్నారు మనుషులు. అన్నీ కొత్తవి అన్నీ రావాలి మన దగ్గరికి, టెక్నాలజీ రావాలి, ఎంతో ఎక్సైటింగ్గా అనిపించాలి, ఏదో మనం మోసేస్తున్నామని అనుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అని అనుకుంటారో ఏమో నాకు అర్థం కాదు. అదే తినే ఫుడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఎందుకు ఇంత కాస్ట్ ఉంది, టొమాటో ఎందుకు 20 రూపీస్ ఉంది, they don't know. They don't అసలు ఎవరైనా ఒక మదర్ నాకు ఇన్ని రోజులు నేను క్యారీ చేయలేను, లెట్ మీ జస్ట్ డ్రాప్ ఆఫ్ మై బేబీ అని అనుకుంటే ఏమవుతుందండి? 9 months ఆఫ్ గెస్టేషన్ ఎలాగా ఒక మదర్ అండ్ చైల్డ్కి మధ్య ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ ఫౌండేషన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుందో, అలాగే సాయిల్కి ప్లాంట్కి మధ్య కూడా ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కదా.
ఎందుకు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయలేకపోతున్నారు, దాన్ని ఎందుకు ఎక్నాలెడ్జ్ చేయలేకపోతున్నారు? ఒక ప్లాంట్ ఎంత కష్టపడుతుంది దాని నుంచి ఒక ఫ్రూట్ తెప్పించడానికి కానివ్వండి, లేకపోతే లీఫ్ అనే అనుకుంటాము, అది రావడానికి షూట్ అవ్వడానికి సాయిల్లోంచి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ జస్ట్ కీప్ ఆస్కింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఐ కాంట్ గివ్ ఎనీ బెటర్ ఆన్సర్ దాన్ దిస్, ఐఎమ్ షూర్. ఒకసారి ట్రై చేయండి, అందరూ సీడ్స్ కొనుక్కోండి, అందరూ నాటండి. అందరి దగ్గర అంత ఫెసిలిటీ ఉంది నాకు తెలుసు. సో ఒకసారి నాటి చూడండి, దానిలోంచి ఎంత వస్తుందో మీరు తీయండి. ఎంత హ్యాపీనెస్ని మీరు ఆర్ కంపేర్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద టైం వాల్యూ అనుకోండి, లేకపోతే మీరు పెట్టిన మసిల్ వాల్యూ అనుకోండి. పెడతారు కదా, ఎనర్జీ పెడతారు కదా దానిలో తీయడానికి, హార్వెస్ట్ చేయడానికి. మరి అదంతా ఈక్వేట్ చేయగలుగుతారా? 20 రూపీస్ టొమాటో అనేటప్పుడు మీరు పెడుతున్న బలం, దాని మీద ఎంత బలం పెడుతున్నారు, లేకపోతే దానికి ఎంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఇవాల్యుయేట్ చేయండి. చేసి 20 రూపీస్ ఎందుకు కాస్ట్లీ అని ఫార్మర్ని అడగడానికి సిగ్గుపడాలి అనేది నా ఒపీనియన్. యా, యాక్చువల్లీ గుడ్. యా, So I think I'm both consumer as well as producer of organic food. So what I felt is, yeah, it is expensive than the non-organic food. But when I try to produce with my own hands, I realized that the cost of organic food is very cheap. Because if you try to do anything on your own and you try to put your efforts, maybe if you have to harvest 1 acre of land, maybe you have to hire one guy by spending 15K per month. So you spend 2 lakhs 2 lakhs just for the keeping up of the farm, and then all other expenditures. So I think we should look at a different angle where we should look at the quality rather than the quantity. And if you ask me what is so difficult job, I'm a software engineer, but what is so difficult job in this world, I would say farming. So I think we should give more salaries to farmers than the software engineers. That's what I feel. Yeah, thank you. That's true. And very well said. true, it is very true. It's very true. And even the yield also is less in organic farming compared to conventional methods. Even if the yield is high also, ఇప్పుడు ఒక మదర్కి 4 చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, మీ దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు కదమ్మా అని ఏదైనా అడుగుతారా, నెగోషియేట్ చేస్తారా చెప్పండి? నెగోషియేట్ చేయడం కాదు, బట్ ఐ థింక్ the thing is like not regarding this children or regarding the price, but I think government should encourage this organic farming. I Why mean, there should be government? other ways like providing some, because even though you are putting this, I mean these prices are there for organic farming and all, farmers are not happy because farmers are not getting what they want. I mean what they deserve. Actually I should use True, the word true, deserve. true, yes. As he said, that should be they should be the ones who are being paid high salaries. So I Yes, they think you have all been should feeding find us all. some way to make it more beneficial for them also. ట్రూ. Yeah. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఏం ఆలోచిస్తామంటే, మనం చిన్న, గవర్నమెంట్ అనేది ఒక పెద్ద బాడీ అనుకుంటూ ఉంటాము. ప్రతిదీ గవర్నమెంట్కే వదిలేస్తే ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? But the government is a bigger association and it Forget can about provide the benefits to size bigger of the thing. people. You have a pea-sized mind. State is You also have a a bigger pea-sized- part. Bigger part. It's not small. It's not Each one of pea-sized. us, sorry, each one of us have a pea-sized mind. దాన్ని అప్లై చేయండి, కరెక్ట్గా ఆలోచించండి. మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఆలోచన ఎలా ఉంది, మన క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంది, మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అనేది ఆలోచించండి. సింపుల్ యాజ్ దట్. యూర్ బయింగ్ మర్సిడీస్, యూర్ బయింగ్ గోల్డ్, యూర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్. యూ కాంట్ బై టొమాటో. You just can't buy tomato. It is too damn costly.
అదే పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ఉంది, కారు ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర అది ఉంది, ఇది ఉంది, మన దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడు ఏంటంటే స్టేటస్ బిల్డ్ అవుతుంది. టొమాటో తినడంలో స్టేటస్ బిల్డ్ అవ్వదు, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినడంలో స్టేటస్ బిల్డ్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ షుడ్ వి డూ అబౌట్ ఇట్? ఫర్గెట్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎ వైల్. What all they can do? I'm sure the government is also doing so many things. Education about the financial management for the family is also important. Definitely, I agree with you that the family should decide on what to spend and what not to spend. That is also right, and that education should be done by someone else, not by me. That is the answer for your first question. No, this is more, I mean, this is just to open the minds of the society, that's Yeah, all. that's true. This is not for you to be the center of this discussion. Being a understood. doctor, I'm sorry, I don't want to trouble you that way. I just want to incite, you guys all, we Yeah, all that's true. have these two eyes on our heads. So if we can wide open the eyes and if we can see the truth. But what my question, I mean, previously why I asked that question is, organic food is a proper nutrition. That's 100% natural food, right? That should be available for a common man also. I mean, I'm not like thinking about only the niche crowd or elite crowd to get the organic food or to know the importance. I think everyone should deserves that nutrition. How should we do that? That was my question previously. Actually, the How should we- meaning I'm of, sorry, yeah. like cost and all, and other notion which is in public is, I think you can answer better for that question. Is it 100% organic? What is the proof for that? That is the other question which is being asked. If we advise also, that is the main question. So these two are the clinches in the society generally. Like how is organic food available to common man or to everyone? And second thing is this. It's not, we can't answer. Yeah. Yeah, now it is 500 rupees. Yeah. So same way the production should increase. Don't you think we are complicating the scene here? Actually true. A farmer should get paid well అని అంటున్నాము, more than the software engineer అంటున్నాము. At the same time, common man కి కూడా రీచ్ అవ్వాలి అని అడుగుతున్నాము. కామన్ మ్యాన్ కి రీచ్ అవ్వాలి వద్దని ఎవరు చెప్పట్లేదు, కానీ ఇక్కడ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఆ కామన్ మ్యాన్ ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు టు డ్రీమ్ అబౌట్ అన్ ఆడి ఆర్ టు డ్రీమ్ అబౌట్ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్. ఈరోజు ఇవాళ చూశాను నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ నుంచి, అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎలా ఉందంటే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ లెవెల్లో ఉంది. స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్, సో దే ఆర్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆన్ ఇట్. ద పేరెంట్ వుడ్ సే, ఐమ్ రైట్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ మై చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎ వెరీ ఎక్స్క్విజిట్ స్కూల్, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్తున్నారు. అంటే డ్రీమ్స్ని మీరు అలా అప్గ్రేడ్ చేయగలుగుతున్నారు కానివ్వండి, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ని ఎందుకు అప్గ్రేడ్ చేయకూడదు? చేయొచ్చు, డెఫినెట్లీ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై పాయింట్. యా. సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఆలోచిస్తే కామన్ మ్యాన్ కి రీచ్ అవ్వాలి అనే నోషన్ వెరీ పొలిటికల్ గా ఉందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో, మిస్సింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. all that we see is we just want to draw the line, just make it a sketch and you just sell it for a better price. అలా ఎలా కుదురుతుంది? మీరు స్టార్టింగ్లో ఉన్నాము, మనం అందరం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అండి. అన్ఫార్చునేట్లీ ముందు ఉంది అని పొద్దున్న అందరూ విన్నారు, ప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతుంటే ముందు ఉంది, ముందు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని అంటున్నారు. ముందంటే ఇది వరకు జనరేషన్ అనా? ఫ్యూ జనరేషన్స్ అనుకోండి, ముందు మన ముందు previously 50 years బ్యాక్ అనుకోండి, ఆర్ 60 years బ్యాక్, ఆర్ 100 years బ్యాక్. నిజంగా చెప్పండి, 100 years బ్యాక్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉన్నాయా? అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నలుగురు ఐదుగురు మిగిలిన సందర్భాల కంటే మొత్తం అందరు పోతున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయండి. కాంటాక్ట్ డిజీజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఎస్ ఊళ్ళు లేచిపోయేవి, ఇన్ఫెక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం లేక. సో అవన్నీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బీయింగ్ ఎ బిగ్గర్ బాడీ. ఒక ఇండివిజువల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నో మ్యాటర్ వాట్ ఇట్ ఈస్, నో మ్యాటర్ వాట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్, నేను కొనుక్కుంటాను అనే ఒక కన్విక్షన్. పర్వాలేదండి, నేను ఆ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినాల్సిన అవసరం లేదు, లేకపోతే నాకు అంత ఎగ్జాటిక్గా నా పిల్లల్ని అన్నిటికీ ఖర్చులు వద్దు నాకు అంటే, నేను డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పట్లేదు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎక్కువ తినేదాన్ని కొంచెం తక్కువగా తినండి. అదే నా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. వెజిటేరియన్స్ని ఇక్కడ అనేవాళ్ళు ఎఫర్డబిలిటీ లేక వెజిటేరియన్స్ అవుతారు అని అనుకునేవాళ్ళు. నాన్ వెజ్ తింటుంటే ఎక్కువ కదా, నాన్ వెజ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది కదా. వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కాస్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మేము రిచ్గా తింటున్నాము ఫుడ్ అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక పూర్ మ్యాన్ వచ్చేసి నేను అది తింటాను అని అనుకున్నాడు కానివ్వండి, నాన్ వెజ్ వర్క్ అయితే మళ్ళీ అగైన్ ఐ కెన్ సీ దిస్ డిస్పారిటీ ఆల్సో. నాన్ వెజ్ అయితే ఎవ్వరు ఎప్పుడు మాట్లాడట్లేదు అది కిలో ఎంత ఉంది అని మాట్లాడట్లేదు, ఎంత ఉన్నా కొనుక్కుంటున్నారు వాళ్ళ ఎఫర్డబిలిటీని బట్టి. వెజిటేరియన్కి వచ్చేటప్పటికి చెట్టు ఏం మనకి చెప్పట్లేదు కదా, అందుకని అడిగేస్తున్నాం అనమాట, తక్కువకి రావాలి అని అడుగుతున్నాం. అలా ఏం అవసరం లేదు అసలు. లెట్ us నాట్ ఈవెన్ గో అబౌట్ ద ప్రైసింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ రెస్పెక్ట్. ఎవ్రీబడి హ్యావ్, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రెస్పెక్ట్ కదా అండి. సొసైటీలో ఒక స్టేటస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాము, రెస్పెక్ట్ కావాలనుకుంటున్నాము, ప్రొఫెషన్ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్, సెవరల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ మేకింగ్ అస్ వాట్ వీఆర్ టుడే. సో వాటి రెస్పెక్ట్ రానివ్వండి. ఫస్ట్ సాయిల్ని కల్టివేట్ చేయడానికైనా చాలా టైం పడుతుంది. ఇందాక ఎవరో యూ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ మెన్షన్ అబౌట్ ద విండ్ బ్లోన్ కంటామినేషన్. సో వాటర్ కంటామినేషన్ ఉంటుంది. మన సాయిల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకునే లోపల పక్కన వాళ్ళ వర్షం పడుతుంది, వాళ్ళ పొలంలో నుంచి మన పొలంలోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తే అది కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ అని ఎలా చెప్తాం? మళ్ళీ అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ దట్ పర్సన్ హూ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ సాయిల్, మీరేమనుకుంటారు, అయ్యో ఐ గాట్ కంటామినేటెడ్ నౌ, లెట్ మీ రీడూ ద జాబ్. సో మీరెంత కష్టపడతారు ఆలోచించండి. ద ఫార్మర్ విల్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. సో మీరు ఫస్ట్ ఫార్మర్ ఉంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే, ఆర్ హీ ఆర్ హర్ వుడ్ సే. ఉన్నవాళ్ళు మనకి చేస్తున్నారు, మనకి రైట్ ఫుడ్ని మనకి తీసుకొస్తున్నారు, అది అప్రిషియేట్ చేయడం నేర్చుకుందాం. దానిలో కూడా సెలెక్టివ్గా తీసుకోండి. మీరు వెళ్ళి అది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అని దాని గురించి ఆర్గ్యూ చేసుకోకుండా, మీ మైండ్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా, సింపుల్ ఫుడ్ని మనకి ఉంది కదా, అందరం లెక్కలు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాం కదా, ప్రతి దానిలో ఇది తక్కువ అది తక్కువ అని చూసుకొనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకే 10 నెంబర్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి, దానిలో తక్కువ ఉన్నది కొనుక్కోండి. So pricing is not important, quality is important. Yeah, quality is the thing. So there is so much of the travel we still have to do. ఇక్కడ చాలా మంది రఘురామ్ గారు లాంటి వాళ్ళు, లేకపోతే చాలా మంది farmers nowadays, అంటే he is not a farmer right now, but he tried to be a farmer himself. Earlier days లో ఈవెన్ ఐ ట్రై టు డూ ది సేమ్. సో ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ చేయాల్సిన లింక్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆర్గానిక్ ఇండస్ట్రీలోనే బ్రిడ్జ్ అవ్వాల్సినవి చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఆలోచించాలి. ఈ బేసిక్ లెవెల్లో ఆలోచించుకుంటూ దాన్ని అనవసరంగా డిలే చేయకూడదు. మనం డిటర్ చేస్తున్నామేమో జర్నీని ఆలోచించుకోవాలి. అండ్ ఇంకోటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఫార్మసీ ఖర్చు పెట్టే బదులు ఎగ్జాక్ట్లీ స్పెండ్ ఫర్ ద ఫుడ్ యు ఆర్ ఈటింగ్. అండ్ ఫార్మసీ అసలు ఫార్మసీతో కంపేర్ చేసుకోకుండా you are preserving your gene potential. That's what, you're preserving your gene potential. That is what you have to think about. That is the message which should go to the society, definitely. One thing is, pricing is not important, definitely quality is important. Second thing, you are avoiding pharmacy for that price. I mean, you are knowing what you're eating and you're eating a good quality thing to avoid pharmacy. That means medicines in your house. Third thing, మీరు చెప్పింది అంతగా. It's okay, nice. Next question ki answer. Can you remind me the question? No, what is the question is, how do we know it is 100% organic? How do we know it is 100% organic? You know what 100% organic means, right?
Yeah, I know. Yeah, thank you. I guess I know. So the first Yeah, message went well. I cannot go for, I'm a poor raider myself. I cannot turn back any of the pack and I cannot see for the certification or anything of that sort. Okay. So I don't know if that is what people are looking out for. 100% organic and certification కోసం చూస్తున్నారేమో నాకు తెలియదు. Okay. And certification is also a very expensive affair. Yeah. And So, certification is expensive affair and farmers And should go perishables- around that offices and all to get the certificate done, right? Sorry, sir? Farmer ki chala paperwork avanni untai kada. They have to go around that offices and all for the certification. I don't think right? it is a easy? problem. Is it There is already a thing in line. Okay. Participatory guarantee scheme kind of thing. Okay. So government has done what all that they they can do. They have done that already. Okay. It's not that. It's not the paperwork. Education is important. How a consumer gets to know if whether it is truly Yeah, organic or not. If we 100% have to organic or go not. to that question, యా బికాస్ ఇప్పుడు మనం You చాలా have to- చోట్ల మామూలుగా ఇప్పుడు బ్రౌన్ షుగర్ ఐ మీన్ అన్ప్రాసెస్డ్ షుగర్ బెటర్ అంటున్నారు కానీ సమ్ టైమ్స్ నేను ఇంట్లో చాలా చూసాను లైక్ ఆర్గానిక్ షుగర్ తీసుకొస్తే మీరు ఒకసారి దాని వాటర్లో వేయగానే ద బ్రౌన్ కలర్ కమ్స్ ఆఫ్ కానీ కొన్ని షుగర్స్ ఇట్ డజంట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ సీరియస్లీ నాకే అర్థం కాదు అది బ్రౌన్ కలర్ వేసారా లేకపోతే No, it's అది not the నిజంగానే colour. అన్ప్రాసెస్డ్ షుగర్ అని ఎందుకంటే కొన్ని నేను వేసి చూస్తే అది రాదు ఆ బ్రౌన్ కలర్ రాదు పైకి సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అదొకటి ఇంకా ఇదివరకు అలా రైస్కి చేసేవాళ్ళు అన్నారు బట్ ఐ నెవర్ ఫేస్డ్ రైస్ డిఫికల్టీ బట్ ఐ ఫేస్ దిస్ షుగర్ డిఫికల్టీ అందుకని Leaching అనేది- 100% ఆర్గానిక్ అని ఎలా చెప్పొచ్చు అని హౌ డు వి గివ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ టు ద కన్స్యూమర్ maybe the reference that you've taken is not the right one. Sugar thing is, it's about process. You cannot. రైట్ ఐ మీన్ ప్రాసెసింగ్ can ఆల్సో still- you can still call it organic, even if it is ఆర్గానిక్ leaching. న్యూట్రిషన్ అంటే ద ఫార్మింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఇంక్లూడ్స్ రైట్ నో యా ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆబ్వియస్లీ It includes, but you can't say. See, there are stages of processing. ఓకే So if one wants to remove that molasses, is that what? Molasses, yes. Molasses first, and then re-add it to the sugar. It's okay. They are still. మొలాసెస్ ఇస్ ఫైన్ యా ఓకే That's how they color the sugar. No. The coloring is done with I mean, you mean the white color or the brown color? No, if you're buying brown sugar, Yeah. there are two kinds of it. One is Okay. like what you're saying, the Yeah. original pure one, wherein it is not going through the entire process of removing the molasses. Molasses ni remove చేసేంత process అవ్వకుండా దాన్ని intact గా ఉంచుతారు షుగర్ గ్రాన్యూల్ ని. ఇంకొక ప్రాసెస్లో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు మొలాసెస్ని. మొలాసెస్ని రిమూవ్ చేసి ఒక ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత దెన్ దే యాడ్ ఇట్ అగైన్. So it's a value addition too. Rather, we calling it So as. it doesn't అంటే నేను చాలా వీడియోస్ చూసాను లైక్ ఇలాగా కొన్ని లైక్ బ్రౌన్ కలర్ యాడ్ చేస్తారు బ్రౌన్ షుగర్ అమ్ముతారు అండ్ దెన్ Sir, there some is- వీడియోస్ లైక్ దిస్ వాట్ డస్ దట్ మీన్ అని It's Adulteration, not yes, the happening. adulteration, right. It's not happening in the organic industry. ఓకే Everybody who is coming into organic. My question is, Saujanya, Yeah, how do they we get to know? Yeah, Yes. how does I the was about customer to know answer that. about? I was about to yeah, answer yeah. that. Maybe if you want to answer, are you open for it? Yeah, yes. Yeah, the question is actually, first question was about how do you assure the produce which is coming from the farm, whether it is 100% organic or not. Okay, at this juncture, we can't call it as 100% because of the several factors what you yourself have told. Like there may be some residual remains of some other farms or water which is supplied, all these things. So, as you told in the other session, where a micropotency. So, in that mode, if you take it as, the micropotency may not be harmful because it is way beyond the permitted levels of
whatever the residues we are calling. So, but in any way, in couple of years, we're not very sure of it. But post 3 years, like the way you said, so we have tried it on our own farm and we have handled it. So that's true. And any farmer, first of all, if he wants to produce it as organic produce, he would not, think of telling by himself it as, because his conscience won't allow it. There It is, would- yes. It would be somebody who is going to buy and mix it. It's not adulterating. If it is a businessman who wants to, piggyback on the organic name tag. So here we are calling the farmers, so genuine farmers who are attending the place, so that the B2Bs can interact with them. And Including the consumer himself. yeah, including the consumer himself. And they would be assured of, okay, the farmer is selling, and that is the assurance. Second, if you want to check it, and you can check it. So by several means. So as a human ability we are having the 5 senses. So you can see the smell, you can see the taste, you can visually see it, the size, the color, and longevity is the ultimate, ultimate. Depth of the, Yeah, the ultimate sentence we can call it as, revealing of the truth. So we see the lemon staying for 6 months. So, which is actually a really fantastic scene which we can enjoy actually. So, this is something which we have experienced on our own. So, unless you do it, you can't be skeptical on so many things. So, today, cluttered with all those doubts, that's all. So rather, మీరు అలా క్లటర్డ్గా క్లమ్సీగా ఉండడం కంటే yeah, just make a move. move ahead One and step then at a see, time, and see whether that's, And as Subbarao Garu said, 5 senses of any individual, that is the most important thing. Your eyes should say what is true, your nose should say the same, your taste buds should say what is right and what is wrong, your overall sense, your tactility or what all the other senses, that they should come and play. మీరు కళ్ళతో చూసి చెప్పగలగాలి అనేది ఇట్ కెనాట్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ హియర్ అన్ఫార్చునేట్లీ. కానీ ది అదర్ థింగ్ ద అదర్ లేయర్ ఆఫ్ ఇట్ వుడ్ బి ఇఫ్ యు ఆర్ ఆర్గానిక్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు నిజంగా ఆర్గానిక్ కాన్షియన్స్తో ఉండి తింటూ ఉండి యువర్ మదర్ కూడా మిమ్మల్ని అంత ఆర్గానిక్ bringing ఇచ్చి ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ కాన్షియస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గైడ్ యూ. మీరు సర్టిఫికేషన్ కోసం చూడకండి. అందరు పక్కన వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని డౌట్ చేయమని చెప్తారు, కానీ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ దాట్ అని నేనైతే చెప్పగలను. coming back to the policies, the second portion of it. టుడే మనము గుడ్ న్యూట్రిషన్ అని అంటున్నాము, దెన్ మీరేమో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం చెప్పారు, 6 yearsలో ప్యూబర్టీ అని చెప్తున్నారు. సో మనం మంచి చేద్దామనే పిల్లలకి గవర్నమెంట్ పాలసీ అవ్వచ్చు, పేరెంట్స్ పాలసీ అవ్వచ్చు, రోజు ఎగ్ పెట్టేస్తున్నామని చెప్తున్నాము. సో రోజు మనము పొద్దున ఒక గ్లాస్ మిల్క్, సాయంత్రం ఒక గ్లాస్ మిల్క్ అని మనం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాము. సో ఇది Force feeding. Call it force feeding. సారీ, Call it force feeding. ఫోర్స్ ఫీడ్. సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం చెప్తే, ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే మంచి చేద్దామనే ప్రయత్నంలో చాలా ఎఫర్ట్ పెడుతుంది, కానీ ఒక పాయింట్ తర్వాత మంచి కూడా చెడవుతుంది అనేది కూడా మనకు తెలుసు. సో అది ఆ బార్డర్ లైన్ ఎక్కడ ఏంటి అనేది మీలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి చెప్తే అది సరైన వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనేది అభిప్రాయం. యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పింది చాలా వాలిడ్ పాయింట్ అండి. ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్ డౌట్, ఈట్ ఎగ్ అ డే అని చెప్పి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ ఎ క్యాంపెయిన్ ఆల్సో, దట్స్ ఎ నేషనల్ గవర్నమెంట్ క్యాంపెయిన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ వీ హ్యావ్ మిడ్ డే మీల్స్ కూడా. సో యాక్చువల్లీ ఇందాక సొల్యూషన్స్లో ఒక సొల్యూషన్ అదే, దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్
organic, not only organic farming class in the school, but also a midday meal program, organic meals avali. And with that food. That would be a wonderful concept. Actually, this is possible, and Sikkim government is doing that. Sikkim government is doing that. So, yeah, 100% organic, but they have school farming also. They have a There are school several farming. other states that are doing there it are too. several other states. UP is but- doing. Yeah. So, so maybe మన గవర్నమెంట్ సపోర్టివ్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ షుడ్ హ్యాపెన్. అలా మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ ఆర్గానిక్ దట్ ఈస్ బెటర్. అండ్ ఎస్, ఎగ్ అసలు లైక్ అసలు ఎగ్ గురించి వెళ్తే దెర్ ఇస్ మచ్ అండి. ఇట్స్ నాట్ అ న్యాచురలీ ప్రొడ్యూస్డ్, డెఫినెట్లీ లేయర్డ్ ఎగ్ విచ్ వీఆర్ ఈటింగ్. ఇట్స్ నాట్ బై అ న్యాచురల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా. సో దట్స్ ఆబ్వియస్లీ, అండ్ ద ఇంజెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ which are involved for growing and all, antibiotics which are used, that is the cause for the early puberty sometime because of the estrogens and all. And the other thing, it is also cause for the superbugs. This is the cause. అది ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్లీ నేనైతే ఎగ్ తినొద్దని చెప్పే అంత లెవెల్లో ఉంది ప్రస్తుతం. నేను ఎగ్ గురించి చదివితే అంత దారుణంగా ఉంది. మేబీ మరి నాటుకోళ్ళ ప్రొడక్షన్ గురించి మీరే చెప్పాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు నాటుకోళ్ళు అని దానికి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది బయో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఆర్గానిక్ గురించి ఇందాక మనం అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ కూడా ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. లీచ్ అవుతుంది, ఒక సాయిల్ నుంచి ఇంకో సాయిల్ కంటామినేట్ అవుతుంది, దెన్ ఆన్ ఇట్ రీచెస్ అవుట్ టు ద రివర్స్ టు అని ఉంటుంది కదా. వన్స్ వాటర్లో మిక్స్ అయిన ఎవ్రీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఆర్గానిక్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గానిక్ మీనింగ్ వేరు, ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్స్, ఆర్గానిక్ క్లోరేట్స్, ఇట్లాంటివన్నీ ఇందాక మార్నింగ్ చెప్పారు, ప్రసాద్ గారు చెప్పారు. ఇవన్నీ వాటర్లో మిక్స్ అయిన తర్వాత దే గెట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో అంటే దాని ముందు డెన్సిటీకి తర్వాత దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఇంకా హార్డెన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లైఫ్లోకి వెళ్ళగానే ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ని అయితే మనం విజువలైజ్ చేసుకోగలుగుతామండి. ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు ద వాటర్ బాడీ టు ద వాటర్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ అని ఇదైతే మీకు డాట్ 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 కనిపిస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ మామ్ టు ద చైల్డ్? వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్ ఇన్ వన్ సింగిల్ ఇండివిజువల్? మీరు ఒకసారి మీ దగ్గర ఒక రెస్పాన్స్ కోసం తీసుకుంటున్నది ఇంకొక చోట ఎక్కడైనా ఎలా డిఫరెంట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందా అనేది ఆ పర్సెప్షన్ తోటి వస్తుంది. మీరు ఎగ్ తినడం కాంప్లికేటెడ్ జాబ్ అని చెప్పుకోవడం కంటే, బికాస్ ఇండియాలో న్యాచురల్గా అందరూ వెజిటేరియన్స్ కూడా ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు. సో ఇందాక ఐ థింక్ మీరు స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారండి. అక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ ద కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్, ఫర్ ఎ ఫ్యూ జనరేషన్స్ దే హ్యావ్ బీన్ మిస్సింగ్ అవుట్. సో ఇక్కడ మనం ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ అనుకుంటూ, అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ బికమ్స్ రిలవెంట్ హియర్, ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ అనో లేకపోతే ఇంకోటి ఏం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ అని దాని మీద ఫోకస్ కంటే కూడా ఆర్ వెజిటేరియన్స్, నాన్ వెజిటేరియన్స్ మీరు చెప్తున్నట్టు ఎగ్ తినిపించాలంటే భయం వేస్తుంది అని అనుకుంటే, అది నాటుకోడి గుడ్డు వచ్చే గుడ్డు పెడితే ఏమైనా అవుతుందా అని కంటే, పిల్లలు అయితే మోస్ట్లీ దే కెన్ సే వెన్ దే గెట్ సాచురేటెడ్, హౌ కెన్ వి డిక్రీస్ ద అంటే లైక్ ఈ కంటామినేషన్ ఆర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంతే కదా? అలానేనా మీరు ఆలోచిస్తుంది? No. అంటే ఇందాక మనం హౌ డు వి నో అబౌట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఓవర్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద బాడీ? బయో అక్యుములేషన్ టాక్సిన్స్. ఓకే, టాక్సిన్స్ గురించి కాదు, ఈవెన్ న్యూట్రియంట్స్. మీరు ఇందాక an egg a day campaign మన చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది, నేషనల్ ఎగ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు చేశారు. ప్రతిరోజు ఓకే ఎగ్ తినాలి, an egg a day అనే క్యాంపెయిన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. సో రోజు ఎగ్ ఇవ్వడం ఎంత రైట్, రోజు మిల్క్ ఇవ్వాలనుకోవడం ఎంత రైట్. దాంతో పాటుగా ఇంకొక ప్రాబ్లం నవడేస్ ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ.
నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ వేర్ ఇన్ దే ఓన్లీ గెట్ ఫెడ్ ఇన్ ద స్కూల్ అనే క్లాస్లో కాదు, వేరే క్లాస్ ఉంటుంది కదా, దోస్ హూ కెన్ మేక్ ఎ గుడ్ లివింగ్, బాగా ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా, లేకపోతే కూడా నా పిల్లలకి రైట్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి, దానికోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను అనుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఓవర్గా ఫీడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, 4 ఎగ్ మంచిదని ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు, మిల్క్ ఇవ్వాలని ఇంకొకళ్ళు చెప్తున్నారు, అండ్ ఆల్ ద దాల్స్ అండ్ పల్సెస్ యూ హ్యావ్ టు, అంటే yeah, we are born with that notion that you will have a breakfast as soon as you get up. ఇడ్లీ దోశ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, దాంతో పాటుగా మిల్క్ ఇస్తారు, తాపిస్తారు. సో ప్రాబ్లమ్ ఈ స్టార్టింగ్ దేర్. యు ఆర్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ your tummies or your baby's tummies. సో ఓవర్ క్రౌడింగ్ని తగ్గించండి. తర్వాత ఈ వీటి మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఇంటరాక్ట్ చేస్తాయి మన బాడీలో, అందరి బాడీస్లో, ఇంక్లూడింగ్ ద చిల్డ్రన్. అట్లీస్ట్ ద చిల్డ్రన్ వుడ్ మేక్ అవుట్. వాళ్ళు వెంటనే ఎవర్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది, వాళ్ళు దూరంగా పెట్టేస్తారు, మొహాలు దూరం పెట్టేస్తారు, తినరు. కానీ అడల్ట్స్కి ఏంటి, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, సంబడి హెస్ టోల్డ్ యూ టు డూ ఇట్. అలా అని మెడిసిన్ లాగా తింటున్నానండి అని చెప్తారు. దానికంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోండి అని చెప్పడం కరెక్ట్ ఏమో కదా. మీరు తినగలరా, తినలేరా, ఎంత తినగలరు, అండ్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆల్సో. మీరు ఇందాక ది అవగాడ్రోస్ నంబర్ వాట్ ఆల్ మనం డైల్యూట్ చేస్తున్నాము ఒక ఫుడ్ని, అలర్జిక్ రెస్పాన్సెస్ని ఆపాలి అని అంటే దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఆన్ దాట్ లెవెల్ అనుకున్నప్పుడు అసలు మనకు మనం ఎందుకు పోర్షన్ సైజెస్ని సెట్ చేసుకోలేకపోతున్నాము? Yeah, Every childhood single day, a obesity mother would give the this baby. is all leading to obesity. What you're saying is right. Force feeding and overfeeding is leading to obesity, and the major thought in mother అంటే లైక్ అమ్మో నేను మా అబ్బాయి తింటలేదు, మా అబ్బాయి ఇంకా తినాలి అంటే the expectation is more, and the mother is definitely overfeeding and force feeding, maybe out of love or maybe out of something, but I think we need to educate them about to stop overfeeding and force feeding. That I agree. అంటే మీరు అనేది ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ ఎగ్ క్యాంపెయిన్కి ఆర్ దిస్ థింగ్ మేబీ ఎగ్ డైలీ కాకుండా యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు డిక్రీస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? అంతేనా? It's not just the frequency, it's also about the concentration of the food, the density of the food. Density You of can't the give the kitchen, whole of the egg you don't avasram have to give it. Yeah. Rather you give it half, or just give one yellow to one child and The white to another child. Okay. But there's nothing to do with regarding దీని నుంచి ఏం చేయలేమా అండి, లైక్ దీస్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ దీస్ లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ స్టాప్ చేయలేమా? అంటే డిమాండ్ తగ్గితే స్లోవర్ క్వాంటిటీస్ గురించి కాస్ట్, యా అంతే. కానీ ఇందాక అన్నట్టు క్వాలిటీ కోసం కాస్ట్ తప్పదేమో ఇంకా. అండ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఈ 100% ఆర్గానిక్గా నమ్మచ్చు అన్న దానికి మీరు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ బాగుందండి. ఐ థింక్ దట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద సొసైటీ ఫస్ట్. లైక్ వన్ థింగ్ ఇస్ B2B మార్కెటింగ్ పోవటం, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ your 5 senses which can recognize. Definitely there is a lot of difference when we see organic food and non-organic food, that we can make out. Even in banana we can make out, even in rice we can make out. Yes. Many things we can make out by taste, flavor and everything. So that should go into the market. It was and in that fact, is the solution. It was actually. in fact easy to speak with you because you have been a user. Yeah, that's right. అదే యూజ్ చేయకుండా ఆర్గ్యుమెంట్లోకి ఉన్నట్టయితే Yeah. it becomes much more as a personal issue. And I think our first question, like cost గురించి తెలిసేటప్పుడు, Cost I think గురించి మీరు- everyone have to do అట్లా అందరికీ కాదండి. ఒక బ్యాక్ యార్డ్ లో ఒక ప్లేస్ ఉంటుందండి. బ్యాక్ యార్డ్ లోనే కాదు, బాల్కనీలో కూడా ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాల్కనీలో కూడా మనం గ్రో చేసుకోవచ్చు. మేబీ వన్స్ వి స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ ఆర్ వెజిటబుల్స్, దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద అది పెయిన్ అది అండ్ ఓకే, ఆల్. దాన్ని బట్టి మనం డెసిషన్ అయితే మార్చుకోము. మార్చుకోము. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక కార్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు, దానిలో ఎన్ని ఫీచర్స్ చూస్తారు?
సో Yeah, దానికి yeah, ఎన్ని వీల్ డ్రైవ్ ఉంది, ఎంత టార్క్ ఉంది, ఎంజిన్ కెపాసిటీ ఎంత, సేఫ్టీ మెకానిజమ్స్ ఏమున్నాయి. ఓకే అంటే సరే Yeah, 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 కార్ yeah, కాదు, yeah. ఓ మీరు ఒక చీర కొనాలనుకుంటున్నారు. ఫీచర్స్ యా ద ట్రేట్స్ యా 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 అలా ప్రతి వస్తువులో వస్తువు కొనాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇది చూస్తున్నాము. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ సేఫ్టీ ఎందుకు చూస్తున్నారు? మీ ఫ్యామిలీ గురించి, కిడ్స్ ఉంటారు, ఆర్ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ ఉంటారు. సో మనం సేఫ్ గా డ్రైవ్ చేస్తుండొచ్చు, ఎవరైనా వచ్చి యాక్సిడెంటల్ గా తగిలితే అప్పుడు సేఫ్టీ కోసం అని మనం ఈ ఖర్చు అంతా ఫీచర్స్ అన్ని పెడుతున్నాం. చూస్తాం. yes సో ఇప్పుడు మనకు ఒక కిడ్ ని రైజ్ చేస్తున్నాము. So ఇంతకుముందు that is when- 14 మందిలో ఒక 4-5 అన్న ఛాన్స్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఎంత మందిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము? 1 or 2 1 or 2. సో ఈ 1 or 2ని మరి ఎంత సేఫ్టీలో మనం పెట్టుకోవాలి? సో ఆ సేఫ్టీ మెకానిజం ఎన్ని రోజులతో అవుతుంది? సో వాళ్ళని అడల్ట్హుడ్ దగ్గరికి తెచ్చేదాకా కూడా మన బాధ్యత ఉందని మనం ఇండియన్ పేరెంట్స్ ఫీల్ అవుతాం. Yeah. అన్లైక్ అదర్ కంట్రీస్ అనుకోవచ్చు. Okay. బట్ ఆ సేఫ్టీ మెకానిజం క్రియేట్ చేయడానికి మరి మీరు బెస్ట్ థింగ్ కిడ్కి ఇవ్వాలని అనుకుంటారా, లేకపోతే Definitely best లెస్ thing ప్రైస్ లో Yeah, అని best thing అనుకుంటారా ఇవ్వాలని. అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ కిడ్కి మీరు బెస్ట్ థింగ్ ఇద్దాం అనుకుంటే మీరు బెస్ట్ ప్రైస్ లోనే కొంటాం కదా. సో ఓకే బెస్ట్ ఫుడ్ కూడా ఇవ్వాలి, బెస్ట్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఇవ్వాలి. అంటే ఆ క్లోత్స్ లేకపోతే వేరే వస్తువులన్నీ కూడా అవన్నీ అవన్నీ పెరిషబుల్స్. యా యా సో పెరిషబుల్స్. మరి మీరు మీ జెనెటిక్ జీన్ పూల్ ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నట్టయితే సో అప్పుడు మళ్ళీ డోనర్ ని కొనుక్కుందాము, ఒక ఎగ్ కొనుక్కుందాము, ఒక స్పర్మ్ బ్యాంక్ వెళ్దాము, ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు Yeah, కదా. yeah, అవును. అప్పుడు కూడా బెస్ట్ అథ్లెట్ ది కొనుక్కుందాము, లేకపోతే ఇంకెవరితో కొనుక్కుందామని కూడా వచ్చేస్తాయండి. సో అలాంటి దానికి ఓకే అనుకోవచ్చు, తర్వాత ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్ కి ఓకే అనుకోవచ్చు. సో అండ్ జెనెటికల్ అనామలీస్ కి ఓకే అనుకోవాలి, ఓకే చాలా అనుకోవచ్చు. అనుకోవాలి. సో ఇది వరకు అదంతా దాని మనం ప్రిపేర్ అయితే ఇక్కడ మనం 10 రూపాయలు టమాటాలో మనం అడ్జస్ట్ 20 రూపాయలు దీనికి adjust అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు, పర్వాలేదు, మన చాయిస్ So, అది. సో మన ప్యానెల్ డిస్కషన్ లో మొత్తంలో ఎండ్ మీనింగ్ టు ది సొసైటీ చెప్పండి. అదే సొసైటీకి మనం చాయిసెస్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ కదండి. థింగ్ యా దాన్ని అప్లికేషన్లోకి తీసుకురాలేమండి. అన్ఫార్చునేట్, ఇంట్లో ఫోర్స్ ఫీడింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో సొసైటీలో ఫోర్స్ మోటివేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. You should motivate them to be the athletes or to be the performers or achievers all the time. But there is no such thing about health. It's so unfortunate. Yeah, yes. Yeah, always it comes out as a self-motivation. Self-motivation కంటే కూడా అక్కడ సొసైటల్ రోలే చాలా మేజర్ రోల్ ఉంటుంది. యా
సొసైటీ అనేది కంటామినేట్ చేస్తున్నట్టుగా, ఎప్పుడు మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా, డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉన్నట్టుగా ఉండకూడదు. సొసైటీ అనేది ఇట్ షుడ్ బి రాక్ బెడ్, ఇట్ షుడ్ బి ఎ రాక్ బెడ్. మనం పడిపోకుండా అది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేదిలా ఉండాలి. సో అందరం టుగెదర్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ జర్నీ అనుకొని ఒక్కసారి రైతు గురించి ఆలోచించండి అని మాత్రమే చెప్పాలండి. ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు మనం మాట్లాడుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్. About the farmer. ఫార్మర్ ప్రైస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీ పిల్లలు నవడేస్ దెర్ ఇస్ నో న్యాచురల్ డెలివరీస్. మామూలుగా పిల్లలు ఎవరు న్యాచురల్ బర్త్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నారు. ద మదర్స్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, నైదర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. సో దానివల్ల కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా లో పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ చాలా సిజేరియన్ సెక్షన్ డెలివరీస్కి, నార్మల్ డెలివరీస్కి డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఇమ్యూనిటీయే కాదు, ఇనీషియల్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. లైక్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ లంగ్స్లో, అంటే వెన్ ద baby is being born, squeezing around from that place is like the water inside the lungs and all will Pleural come effusion out. jarugutundi. Come out. But cesarean deliveries lo they take it directly, right? Even there are chances for the lungs to, water to stay in the lungs, Right. infections raavadam, and then heart problems raavadam. Ivanni are there. అండ్ Natural process దాంతో should go on. పాటుగా that itself is an experience for the mother and the child. Yeah, and that increases the bondage between the baby and the child at the Tolerance too. different subject. Even passing through the It's a challenge even for for both the parties. Mother and child, they go through hell. that's true. That's true. సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని మిస్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఆర్గానిక్ కెన్ బి ద ఓన్లీ థింగ్. Oh yeah. Okay. ఆర్గానిక్ ఫుడ్ని తింటే అంటే నేనేం చెప్తున్నా, ఏంటండి అర్థమైంది. బట్ నైస్ పాయింట్స్ అండ్ ఈ ప్యానల్ డిస్కషన్ వల్ల వి గాట్ టు నో నైస్ పాయింట్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ గుడ్ పాయింట్సే వెళ్తాయి. లైక్ డెఫినెట్లీ. ఏంటండి? యా దట్స్ నైస్. సో ఇప్పుడు కొన్ని జనరేషన్స్ పాటు అలా కెమికల్ లోడెడ్ ఫుడ్ తినడం వలన ఒక అంటే DDT వాజ్ దట్, అంటే ది స్టోరీ ఇస్ దేర్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఇన్ ద మార్కెట్. యా, సో ఎండోసల్ఫేన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఒక జనరేషన్లో పెరిగిన మదర్కి వచ్చిన చైల్డ్ ఆ టైంలో బ్యాన్ చేశారండి. అంటే మా జనరేషన్లో బ్యాన్ అయిపోయింది అది. మా తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైతే, అంటే ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ బర్త్ టు ఏ చైల్డ్, అమ్మ జనరేషన్లో బ్యాన్ అయిపోయిన టైం నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. కానీ నా చైల్డ్కి అలాంటి ఒక టాక్సిన్, ఒక పొల్యూటెంట్ అనేది నా చైల్డ్ బ్లడ్లో ఎలా వస్తుంది? సో దిస్ షుడ్ బి వన్ థింగ్ దట్ దే ఆల్ హ్యావ్ టు థింక్. ఎలా వస్తుంది అనేది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే, అంటే ద రెసిడ్యూస్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇంటాక్ట్ ఇన్ అస్. యా, యాక్చువల్గా ఇలాగే ఒక స్టడీ ఉండింది. లైక్ ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ మిల్క్లో ఎండోసల్ఫిన్ లెవెల్స్ దే ఫౌండ్ ఇట్ టు బి మోర్. And the recent one, That is how it is being transmitted to next generation. The recent, But that is, yeah. Recent study ensured that the recent study brought this back into picture again. మన ప్లసెంటా ఏదైతే ఉంటుందో, ఈవెన్ దట్ హ్యాస్ ప్లాస్టిక్ రెసిడ్యూస్. సో వేర్ ఆర్ వి హెడింగ్ ఆలోచించుకోవాలి కదా. Plastic again is a petrochemical. I'm not just putting it out as some plastic material. This is a petrochemical that comes in every form. మనం యూజ్ చేస్తున్న సాయిల్ పైన యూజ్ చేస్తున్న సాయిల్ పైన యూజ్ చేస్తున్న కెమికల్ రెసిడ్యూస్లో కూడా ఉంటుంది అది. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో బ్రెస్ట్ మిల్క్లో కంటామినేషన్ ఉండి, ప్లసెంటాలో కంటామినేషన్ ఉండి ఏం చేస్తున్నాం మనం అసలు చెప్పండి ఇప్పుడు? సో ఇట్స్ ద టైమ్ దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఓపెన్ దేర్ ఐజ్ అండ్ సీ ద ట్రూత్. ఎందుకు చేస్తున్నాం, మన లైఫ్ అసలు మనకి ఏమిస్తుంది అనేది ఆలోచించుకోవాలి. మన లైఫ్ ఏమిస్తుంది, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఏమి ఇస్తున్నాము? హెడ్డింగ్ టు.
ఎన్ని ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఇస్తున్నాము, ఎన్ని క్రోర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తున్నాము అనేది కాదు, ఎంత స్ట్రాంగ్ జీన్ పూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. Yeah, that's true. ఆ జీన్ పూల్ అంటే మీకున్న 1 or 2 children కాదు. టుమారో దే హ్యావ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ టు సంబడి అండ్ యూ షుడ్ బి ఓపెన్ ఫర్ దాట్. వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమైతే అది ఇవ్వాలి కదా. మరి అప్పుడు ఎవరు వస్తారో కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా. ఆ జీన్ పూల్ మీ గురించి, చైల్డ్ గురించి ఆ జీన్ పూల్ గురించి అదేగా మీరు చెప్పేది. నాట్ జస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ దట్ అవుట్ యాజ్ అ జీన్ పూల్. Okay. మనం ఆర్గానిక్ ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేది ఆ లెవెల్లో ఆలోచించాలి అనేది చెప్తున్నా నేను. That's true. మీ చైల్డ్కి ఎలా ఒక ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అనేది బిల్డింగ్ బ్లాక్ అవుతుందో ఇంకొక చైల్డ్కి కూడా అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ మేక్ ఏ బెటర్ ఫ్యామిలీ. Yeah, that's true. సో ఇంకొక చైల్డ్కి అది రీచ్ అవ్వాలంటే యూ స్టాప్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రైస్. Okay. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఐ థింక్ ఈ సెషన్ని మనం ఎండ్ చేసేటప్పుడు వేరే అన్ని డౌట్స్తో ఎండ్ చేయకుండా విల్ గివ్ ఎ క్లియర్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ బెటర్, రైట్? బికాస్ మళ్ళీ వాళ్ళు డౌట్స్లో ఉండకూడదు కదా, అందుకని విల్ జస్ట్ గివ్ ఎ ప్లెయిన్ థింగ్. యా, డెఫినెట్లీ అందరూ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలండి. ఈవెన్ డాక్టర్స్ విల్ డూ ఇట్. బట్ ఇది యాజ్ ఐ సెడ్ ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంది. ఇందాక రఘురామ్ గారు అన్నారు, నాకెందుకు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే మై ఫాదర్ ఇస్ ఇన్ టు ఇట్. మై ఫాదర్ ఇస్ లైక్ ఆయన ఓన్ ల్యాండ్స్లో కల్టివేట్ చేస్తారు. నాకు తెలుసు దానిలో ఉండే బాధలు, లైక్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, కొన్నిసార్లు స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చి దానిలో కుళ్ళిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ తొందరగా పురుగు పట్టడం, బికాస్ పక్కన వాళ్ళు పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తే మన వాటికి ఆబ్వియస్లీ తొందరగా పురుగు పడుతుంది. ఇలాంటి అన్నీ అవుతుంది. సో ద స్టార్ట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ దగ్గర నుంచి రావాలి. ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ సౌజన్య మెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ అందరి ఉద్దేశం ఎవ్రీ ఇండివిజువల్లో రావాలి అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో స్టార్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ప్రైస్. నిజంగానే మనం చాలా లగ్జరీస్కి ఆలోచించాం, చాలా వాటిల్లో ఆలోచించాం. వాట్ వీఆర్ గివింగ్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ద జీన్ పూల్. అదొకటే మనం ఇచ్చేది పిల్లలకి. వేరే ఏమి ఇవ్వకపోయినా అట్లీస్ట్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్తే, హెల్దీ లైఫ్ ఇస్తే మన చైల్డ్కి, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సో విల్ ట్రై టు సేవ్ అవర్ consume good food and good nutrition, follow good lifestyle practices and make our genes strong and make mana pillalu manalni choose ade follow avutaru ani anukuntunnan. mostly అవే ఫాలో అవుతారు. సో ఫాలో అయ్యి అలా నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ బి హెల్దీ అండ్ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ అవర్ సెకండ్ థింగ్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ మీరు అన్నట్టు 100% ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అనేది మనం చెప్పక్కర్లేదు. 5 సెన్సెస్తో మనం ఫీల్ అయితే విల్ డెఫినెట్లీ నో ఇట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఫార్మర్స్ని ఇలాగా సొసైటీకి డైరెక్ట్గా పరిచయం చేస్తే డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ బిలీవ్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ షుడ్ గో. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్, అంటే కొంచెం దీనిలో గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలేమో. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ లైక్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ క్లాసెస్ ఇన్ స్కూల్. నాట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనను, ఫార్మింగ్ విచ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆన్ ఎర్త్ టు లివ్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్స్. అండ్ అదే ఫుడ్ని మిడ్ డే మీల్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం. లైక్ దట్ ఈస్ హ్యావ్ యూ క్వశ్చన్ లైక్ మిడ్ డే మీల్స్ కాదు కదా అని. అండ్ ఎగ్ ఒకటే కాదండి, దానిలో ప్రోటీన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఈవెన్ పల్సెస్ తిన్న ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది. రోజు అదే తినాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ద అదర్ చాయిసెస్ ఫర్ బెటర్ న్యూట్రిషన్. అంటే లెస్సర్ ప్రొడక్షన్ ఉంది కాబట్టి, సో బెటర్ ప్రొడక్షన్, నాట్ లైక్ కంటామినేటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ అడల్టరేటెడ్ ప్రొడక్షన్. నా వైపు నుంచి అయితే నాకు ఈ డిస్కషన్లో అర్థమైన ఈ పాయింట్స్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ కన్వేడ్ వెల్. మీ ఇద్దరు ఏమన్నా చేస్తారా? డెఫినెట్లీ. దట్స్ ఓకే. సో రఘురామ్ గారు కంక్లూడ్ చేస్తారు. ఇక్కడేంటి మెసేజ్,
Adi akkado antam akkade. So I have started introducing and then I am started concluding. That's how the world should be also. We started in the Mother Earth and then let us go to Mother Earth. Unless we spoil it, the Mother Earth would be retained on itself. So let us not spoil the Mother Earth and then let it be like its own, so that it could look after us and then it will give us the power. On a lighter note and all these things, and then to be on a serious note, yes, definitely I appreciate the discussion it had happened, and it's a great initiative. And the emotions and the heartfelt emotions, these are all not emotions which works with the hormonal this thing. These are subtle emotions which are coming with a lot of depth of the knowledge, and also the pain what the society is going through and where we are heading, because you people are visionaries who are looking into 20-30 years ahead, and then you are saying this is what will happen. It's not what might happen, what will happen. That's all of your concerns, and so maybe I'm also thinking on the same grounds, not as great as you, but definitely yes. So I'm very happy that this Organic Mahotsav is a platform for this Sun panel discussion. So I would promise that in the coming 2 days, we'll have more discussions similar to this, having the government bodies. I have just discussed while the discussion is going on. A government body which is already into organic farming will also be participating in the panel discussion. So that is the input what I want to give it to you. So the government will also consider if there is a change, because they don't want to speak a language which people don't understand. If someone of the people, society of people is responding, they will reciprocate to it. That's what the government does, because you can't take a decision outrightly and then say that you should be done this and then it could be done this way only. You have to do this. There are many practical issues because both of these people will disagree with me. And then because they are very much strong in the ideas what they have got. No, But don't worry fantastic about it. discussion. It's because of you we are here. Yeah, it's not because of the individual, it's because of the concept we are here. So that's what I have learned from you guys, and then yeah, it's because the concept is definitely bigger than any human being. And thanks for being here, and then fantastic discussion. So maybe tomorrow also we'll have some panel discussions. If anyone could raise your hands, whoever is participating will definitely be a part of it. Yep. Thank you very much. Thank you, Srimukhi Garu, for your great time. Maybe you thought for half an hour, but we have taken much of your time. So thank you very much, and thanks for your love for the society and the next generation. Thank you very much.